یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں، قرآن پاک میں جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا، قرآن پاک میں زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح دو سہیلیاں ہوتی ہیں، دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ دینی کیسے ہے؟ زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بنائی کیوں گئی؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ کچھ پتہ نہیں۔ بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے، ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہ اسلام ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم کے آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے؟ تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے۔ نہیں، بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے۔ بنٹا دار کر دیا سارے کے سارے۔ ایک ہوتا ہے نا نمبر راؤنڈ مل جائے، یاد پوری ایکسچینج ہی پوری جگہ لگا دیتا ہے۔ سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے۔ فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ مال کو پاک کرنے کی بات کیوں گئی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب تین نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے۔ پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے، اس لیے کام کرتا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی۔ قرآن نے کیونکہ انسانوں کی بات کی ہے نا، ابھی پیچھے ایک شادی ہوئی ہمارے دیش میں، جو اتنے یوٹیوبر تھے انہوں نے اس کو مذہب کا رنگ دیا۔ مسلمانوں نے اپنی جگہ، غیر مسلموں نے اپنی جگہ، لیکن اس پوری شادی میں اس دلہے اور اس کے باپ کی بے بسی کے وہ آنسو کسی کو انسانیت کے طور پر نظر نہیں آئے کہ دنیا بھر کی دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے، صرف صحت نہیں خریدی جا سکتی، خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ ناچنے والے خرید سکتے ہیں، خوشیاں نہیں خرید سکتا کوئی دولت سے ذریعہ، اپنے جسم کی نشو و نما کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا۔ حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا
तुम अपने माल में से, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कह दिया 2.5%। पहले तो अल्लाह को जब रसूलुल्लाह से पूछा ना लोगों ने, या रसूलुल्लाह अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करें, गरीबों को कितना दे? फरमाया जितना तुम्हारे पास है ना, जो अपनी जरूरत के लिए रख लो, बाकी का सारा के सारा अल्लाह के रास्ते में। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे जब मुसलमानों के, तो यमन से एक आदमी कर्ज के अंदर परेशान था, वो यमन से चला, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर के पास आया कि मुझे 2000 दिनार चाहिए, मेरे पे बड़ा कर्जा है। अबू बकर सिद्दीक ने उसे चाय वाय पिलाई, दूध पिलाया, खजूरें खिलाई और फरमाया भाई मेरे पास तो आजकल पैसे नहीं हैं, मैं तुझे एक बंदा के नाम लिख के देता हूँ, पर्ची लिख के देता हूँ, उनके घर चले जाओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अब वो क्या हुआ कि वो बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का पता लेके उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उनके कोठी में पहुंच गया। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अपने बेटे को डांट रहे हैं, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? जिनके आज भी मदीना मुनव्वरा में सबसे ज्यादा कारोबार है, जिनके बैंक अकाउंट आज भी सबसे ज्यादा है, जिनकी मालियत आज भी सबसे ज्यादा कमाई होती है, जिनके माल से आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुल्कों के अंदर लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो उस्मान रज़ी अल्लाह। और जब दरवाजा खटखटाया ना, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अंदर अपने बेटे को क्या डांट रहे हैं, अपने साहबजादे को। फरमाया तो इतना फजूल खर्च हो गया है कि तू दूध के अंदर शहद का चम्मच मिला के पीता है, दूध तो अल्लाह ने मीठा ही बनाया है और शहद भी मीठा, तू इतने पैसों की बर्बादी मचा रखी है, या तो दूध पी लेता या शहद का चम्मच खा लेता, इतनी बर्बादी। अब ये जो बंदा आया था 2000 दिनार मांगने, अब इसने जब बात सुनी तो ये तो परेशान हो गया, कहता मुझे खलीफा ने किसके घर भेज दिया, ये तो इतने कंजूस है, दूध और शहद पे अपने बेटे को डांटते। बड़े लोग बड़े होते हैं, बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। बड़ा वो नहीं होता जो अकड़ के चलता है, बड़ा वो होता है जो झूठ के मिलता है। पहली बात सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने दरवाजा खोला, पहली बात, जो बड़े होते हैं उनकी बातें ही निराली, पहली बात कहा मेरे भाई मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर देना, मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुन ली थी लेकिन बच्चों को कुछ समझा रहा था इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ा, इस बात के लिए माफ चाहता। और उसको फिर अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, जिसको बैठक कहती हो आप, बैठक में बिठाया, तो नौकर को बुलाया, फरमाया मेहमान आया, दूध लाओ शहद डाल के, खजूरों का हलवा मंगवाया उसके लिए, और घर में जो कुछ मेहमानों के आगे एक रईस आदमी पेश कर सकता है वो सारी चीजें पेश की। वो बड़ा हैरान हुआ, कहते यार अभी तो दरवाजे पे अपने बेटे को डांट रहे थे कि तूने फजूल खर्ची मचा रखी है, अब मेरे आगे तो इतनी चीजें रख दी। अभी वो नाश्ता वाश्ता कर ही रहा था तो इतनी देर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कुछ कहना चाहा, फरमाया कोई बात नहीं, अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया वो जो मेहमान के लिए हमने ऊँट तैयार करवाया वो लाओ। अब वो गुलाम वो ऊँट लेके आया उस मेहमान के साथ, जब वो अपने शहर में पहुंचे, फरमाया इस ऊँट में वो जो थैले लटक रहे हैं, एक थैले में 5000 दिनार डाल दिए तुम्हारी जरूरत के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए दूसरे थैले में कपड़े नहीं डाल दिए ताकि तुम अच्छा लिबास पहन सको, और उसके आगे वाले में सफर के लिए तमाम खुश्क चीजें, मेवा जात, खुश्क गोश्त को डलवा दिया ताकि रास्ते में तुम्हें भूख लगे